हाँ जी राजे, आप कंप्लीट कर लिया सीगा वाउचिंग ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, हुण आप नैक्सट चैप्टर स्टार्ट करना है कैश ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग। सेम ही है, पहला इंटरनल कंट्रोल देखना ऑडिटर ने, ठीक है, कि किवें दा है, जो तो स्ट्रोंग है, वैल एंड गुड है, वो फिर टैसट लगा के कुछ कू या सैंपलिंग लगा के कुछ कू ऑडिट कर सकता है। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शनस की। तो जे उन्होंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਐਂਡ ਫਰੋਡ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਡੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਥੋਰੋ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ। ठीक है, सेम प्रोसीजर है जोड़ा पिछले 2 चैप्टर्स तो करते आ रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल चैक करना, दैन वो बेस पर डिसीजन लेना कि किन्नी कु डैप्थ च ऑडिटिंग करनी है। ठीक है, सो ये बेसिकली आप कैश ट्रांजैक्शनस कवर करनी है। कैश च राजे आपां नूं पता ही है कि एरर दे चांस भी वध हुंदे हैं। ठीक है, प्लस जिहड़े बंदे नूं कैश हैंडल करन लई दित्ता जावे ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਫਰੋਡ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਫਰੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਨਕਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ऑडिटर एक बारी गो थ्रू करता। ठीक है, या कुछ ऐसा तो नहीं कि कंपनी दे खाते चों कोई फिक्टिशियस पेमेंट्स कीतियां जा रही ने। फिक्टिशियस पेमेंट्स किहड़ियां हो जाणगियां जिहड़ियां मतलब एज सच है नहीं कंपनी दियां, बट फिर भी कंपनी दे अकाउंट च शो हो रही ने। ठीक है, झूठियां पेमेंट्स कह सकते हैं जिहड़ियां आपां उदा। ठीक है, दैन मैनीपुलेट करना अकाउंट्स नूं। ठीक है, दैन ये चैक करना कि जिहड़े अकाउंटिंग रूटीन है, ठीक है, वो किदां दा। ठीक है, नाल दी नाल कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक विच। ठीक है, डेली बेसिस ते जिहड़े चैक बन रहे हैं वो डेली बेसिस च कस्टमर नूं दिते जा रहे हैं कि रुक के दिते जा रहे हैं। दैन फिर इहदा जिहड़ा रिकॉर्ड है वो सीरीयल ते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर च रखिया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, सारियां चीज़ां की ऑडिटर चैक करदा कैश ट्रांजैक्शनस के परपज़ तो। ठीक है, हुण इहदे विच उवें है राजे जिवें आपां पहलां ट्रेडिंग लई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, स्टडी किया सीगा, उवें ही इहदे विच करांगे। सो जे कैश ट्रांजैक्शन दे आपां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दी गल करिए तो उहदे विच ऑडिटर ने की देखना हुंदा इंटरनल कंट्रोल विच। देखो इहदा पहला पॉइंट की है कि इहो जी कोई भी कैश रिसिप्ट ना होवे जिन्हों रिकॉर्ड ना किया गया होवे। ठीक है, या फिर इहो जी कोई भी कैश पेमेंट ना होवे जिहड़ी गुड्स रिसीव ना हुई होण पर कर दित्ती होवे। ठीक है, सर्विस रिसीव ना हुई होवे पर पेमेंट कर दित्ती होवे। ठीक है, सो ये चीज़ां ऑडिटर ने चैक करनियां हुंदियां विच। सॉरी भी जे कोई रिसिप्ट हुई है, ठीक है, कुछ कैश रिसीव होया है या चैक रिसीव होया है, ठीक है, तो उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाए। तो जे कोई पेमेंट हुई है, क्रेडिट साइड कोई ट्रांजैक्शन हुई है कैश बुक दे, तो वो ये देखा जाए भी वो किहड़े परपज़ ਲਈ हुई है, तो जिहड़े परपज़ ਲਈ सीगी वो परपज़ एक्चुअली च पूरा होया कि नहीं। ठीक है, जिवें परचेज ਲਈ पेमेंट करनी सी, ठीक है, कि परचेज की है कंपनी ने कोई, तो एक्चुअल जो देखा जाए कि वो गुड्स परचेज कीतियां गई कि नहीं, मतलब वो गुड्स कंपनी विच आ गई, रिसीव हो गई कि नहीं। ठीक है, जे किसी सर्विस की पेमेंट की है, कोई मेनटेनेंस करनी सी, ठीक है, वो पेमेंट की है, तो वो देखा जाए कि वो जिहड़ी मेनटेनेंस करन लई इंजीनियर ने आना सी किसी ने, वो आके मेनटेनेंस कर गया, उस तो बाद उन्होंने पेमेंट हुई है। ऐं तो नहीं भी अजे वो सर्विस चली जाती है तो उन्होंने पेमेंट होगी। ठीक है, तो नैक्सट पॉइंट देखो राजे कि जिहड़ा परसन पेमेंट ऑथोराइज कर रहा भी हाँ ये पेमेंट कर दी जाए कंपनी के खाते चों या इस पर्टिकुलर परसन नूं पैसे दे दिते जान। ठीक है,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? CFO ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ? CFO ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸਿਪਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸਡ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਅਰਰ ਚੈੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ? ਅਕਾਊਂਟ ਪੇਈ ਓਨਲੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟ ਪੇਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇਈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਰਿਸਿਪਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੈਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡੈਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਟਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡੈਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਡੈਟਰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਡੈਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਨੀ ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਡੈਟਰ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਰਿਸਿਪਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੈਂਕ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਕ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, BRS ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਜੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਥੋਰੋ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ? ਚੈੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਜਰਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ? ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਊਚਰ ਬਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਊਚਰ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਊਚਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਿਪਟ ਵਾਊਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਕੁਛ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਐਰਰਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਐਰਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਕੰਪਨਸੇਟਿੰਗ ਐਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਐਰਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ? ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ
ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਰਿਸਿਪਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਊਚਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਦੈਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣ, ਲਾਅ ਦੇ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹਦੀ ਵਾਊਚਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਊਚਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੇ ਆਡੀਟਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ, ਫਰੋਡ ਜਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਾ ਡਿਟੇਲਸ ਤੋਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੇਇੰਗ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਡੈਟਰ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਡ ਡੈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਮਾਊਂਟ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਸਿਪਟ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜੇ, ਸੇਲ ਆਫ ਐਸਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਟ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਿਸਿਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਓਰੀਜਨਲ ਰਿਸਿਪਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਿਪਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਰਿਸਿਪਟ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੇਮ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸੋਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਊਚਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਨਾ। ਵਾਊਚਿੰਗ 'ਚ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਰ ਆਰ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਨੇ ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਵਿਦਡਰੋਅ ਕਰਾ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿਦਡਰੋਅ ਕਰਾ ਲਈ ਅਤੇ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਗਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਦਡਰੋਅ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਚੈੱਕ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਦਡਰੋਅ ਕਰਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ 10,000 ਦੀ ਚੈੱਕ ਹੈ 10,000 ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਤਾ ਬਟ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ 10,000 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬੈਂਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਟਲਿੰਗ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਸ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਟਰ ਬੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੇਲਸ ਬੁੱਕ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਮੇ ਇਨਕਲੂਡ ਪਰਸਨਲ ਚੈੱਕ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀਸ ਚੈੱਕ ਇਨਟੂ ਬੈਂਕ ਫॉर ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਚੈੱਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਚੈੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਢਵਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਜਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਡਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਸਿਪਟ ਸਾਈਡ ਘੱਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਤਲਬ ਡੈਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਰਰ ਐਂਡ ਫਰੋਡ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਡਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਊਚਿੰਗ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਐਰਰ ਐਂਡ ਫਰੋਡ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਡੀਟਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਊਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਅਤੇ ਫਰੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਐਰਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਆਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੇ, ਟਰੂ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਚੱਕਿਆ, ਸੈਂਪਲ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋਰੋ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
सो जिवें राजे आपां कीता सीगा एक तां परचेज दियां ट्रांजैक्शन, एक सेल्स दियां ट्रांजैक्शन, है ना। सेम वे नाल जिहड़ी कैश ट्रांजैक्शन है ये भी दो पार्ट्स च डिवाइड है, एक कैश रिसिप्ट, एक कैश पेमेंट। ठीक है, ये जिहड़े आपां पॉइंट्स डिस्कस कीते ने ये किहदे ने, कैश रिसिप्ट दे ने। ठीक है, डैबिट साइड दे ने कि जदों पेमेंट आंदी है, ठीक है, जदों कैश मिलता है कंपनी नूं। ठीक है, ये किहड़े किहड़े पॉइंट आ जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस विच ऑडिटर की है जिन्हें वाउच करना हुंदा किवें कर सकदा है कि जिहड़ा पिछले साल दा क्लोजिंग बैलेंस सी वो इस साल दा की होएगा, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, सो पिछले साल दी जिहड़ी भी ऑडिटेड बैलेंस शीट सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कंपेयर कर सकता। ठीक है, भी इस साल भी उन्ना ही बैलेंस है जिन्ना पिछले साल क्लोजिंग च सीगा। ठीक है, नैक्सट है राजे कैश सेल। कैश सेल च की हुंदा राजे कि जिहड़ा सेल्समैन हुंदा ना वो 4 कॉपीज़ बना के दिंदा है उन्नू कस्टमर नूं। ठीक है, 2 अपने कोल रख लैंदा है, 2 कस्टमर नूं दे दिंदा है। कस्टमर की है मुड़ के एक चीज़ नूं, एक मैमो नूं दिखा के हाँ ये हाँ एक मिनट ये की है कि वो पहला एक मैमो कैशियर नूं दिंदा है। ठीक है, उत्थे पेमेंट करता है, दैन कैशियर की है उन्होंने रिसिप्ट दे दिंदा भी हाँ पेमेंट होगी। दैन वो पेमेंट नूं दिखा के जिहड़ा सेलमैन हुंदा है ना उन्हें एक मैमो भेज, उन्हें 2 मैमो रखे होंगे ना अपने कोल, सो एक मैमो भेज दिंदा उन्होंने डिलीवरी ऑफिसर नूं। ठीक है, जिन्हें गुड्स देनियां हुंदियां स्टोर चों कढ के। सो हुण कस्टमर ने जो पेमेंट करती कैशियर कोल, है ना, एक मैमो उन्हें कैशियर नूं देता क्योंकि कस्टमर कोल भी 2 सीगे, ते उन्होंने उहदे बदले की मिल गई, पेमेंट दी रिसिप्ट मिल गई भी हाँ इन्ने कस्टमर ने पेमेंट करती। सो हुण कस्टमर किहदे कोल जाएगा, डिलीवरी ऑफिसर कोल, उत्थे की लएगा उहदे तो समान लएगा। ठीक है, ते जिहड़ी कस्टमर कोल एक रिसिप्ट मैमो बची है प्लस जिहड़ी सेल्समैन ने डिलीवरी क्लर्क नूं दित्ती है। ठीक है, वो आपस विच मैच करेगा भी हाँ सेम ने ते उन्होंने वो प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, सो इहदे विच देखो किन्ने कम किन्ने हत्थां च काम चला गया, 3 जाणियां च कोल, है ना, एक तो सेलमैन कोल, एक कैशियर कोल, एक डिलीवरी क्लर्क कोल। सो ऑडिटर की है कैश सेल चैक करन लई इन्हां 3 जाणियां दे जिहड़े रजिस्टर ने या रिकॉर्ड ने या जिहड़े इन्हां ने मैमोज मेनटेन कीते होए ने सीरीयल वाइज, है ना, उन्हां नूं चैक करेगा ताकि उन्होंने ये पता लग सके भी इत्थे किसी ने कोई गड़बड़ तो नहीं की, किसी तो कोई एरर तो नहीं होया, किसी ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया। ठीक है, सो इन्हां 3 दे रजिस्टर्स नूं वो चैक कर सकता। ठीक है, दैन नैक्सट देखो राजे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डैटर। ठीक है, डैटर तो जिहड़ा कैश रिसीव होऊगा राजे उहदे विचों ये देखूगा भी डैटर नूं जिहड़ी रिसिप्ट दित्ती गई है भी हाँ तू पेमेंट करती। ठीक है, दो चीज़ां वो 2 तरीके नाल बनदी है, एक ओरिजिनल हुंदी है, एक उहदी कॉपी हुंदी है। ओरिजिनल वाली कंपनी किहनूं दे दिंदी है, डैटर नूं। ठीक है, तो उहदी जिहड़ी कॉपी हुंदी है वो अपने कोल रख लैंदी है एज अ प्रूफ, है ना। सो ऑडिटर की है उतों चैक करता है काउंटर फॉल तो। ठीक है, जे ऑडिटर नूं कोई डाउट हुंदा है भी हाँ इन्नी ही पेमेंट रिसीव होई है डैटर तो, ठीक है, या घट या वध तां नहीं होई। ठीक है, वो परपसली की है डैटर नूं भी कॉन्टैक्ट कर सकता कि तू उस टाइम ते इन्नी ही पेमेंट कीती सी, तेरे कोल जिहड़ी ओरिजिनल रिसिप्ट है वो तू मैनूं शो कर सकदा। ठीक है, अच्छा इधर अज ये एक कंसैप्ट हुंदा टीमिंग एंड लैडिंग का। ठीक है, टीमिंग एंड लैडिंग च की हुंदा कि जिवें सपोज करो एक डैटर ने पेमेंट दित्ती। ठीक है, कैशियर ने की किया भी वो पेमेंट अपने कोल रख ली। ठीक है, उहदे नूं रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, वो डैटर नूं कैंसल नहीं किया क्रैडिट करके। दैन जिहड़ा दूसरा डैटर आया उन्हें जो पेमेंट की उन्हें की किया कि पहले डैटर के नाम ते वो एंट्री पाती। ठीक है, हुण पहला डैटर फ्री करता, जो तीसरा डैटर आया तीसरे डैटर के नाम ते एंट्री पाने की बजाय किहदे नाम ते एंट्री पाती, दूजे डैटर के नाम ते एंट्री पाती, दूजा डैटर फ्री करता। फिर जो चौथा आऊगा, है ना, चौथा पैसे दे के जाऊगा, चौथे की बजाय किनूं एंट्री कर देंगे, वो तीजे नूं। ठीक है, सो ये कंसैप्ट की है, टीमिंग एंड लैडिंग का कंसैप्ट है कि तुसी एंट्री भी हौली हौली करी जा रहे हो प्लस वो कैश भी अपने कोल रखी जा रहे हो। ठीक है, सो ऑडिटर ने यह भी देखना होंगे भी इदा कोई टीमिंग एंड लैडिंग तो नहीं कर रहा कोई कैशियर। ठीक है,
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਲੋਨਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀਗਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਨ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਨ ਲਈ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸਟ ਨੂੰ ਪਲੈਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਐਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੈਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲੈਂਥੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਰਿਸਿਪਟ ਲਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।